15 years of service. I'm very happy to make introduce her. She has 21 years of experience. Our students will be benefited more such type of woman given consent to for this platform, and she is not only the lecturer, she is the best human for the welfare of the society. Thank you, Naresh. Thank you, madam. Hearty welcome to the virtual dash. This dash is yours. Thank you so much. Good evening, sir. Thank you, sir. So, madam, నేను host మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. You can share the PPT. Sir, I am unable to share the PPT, sir. That's why I have sent to you. Okay, okay. Just now I enable the guest group, madam. Okay, make host. Please try now, madam. You are the host. I'm giving the host. Sir, will you share the PPT, sir? It is better to make convenient ఉంటుంది కదా మేడం స్లైడ్ మీరు ఇప్పుడు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చాను జస్ట్ మొబైల్ లో నుండి కదా సార్ ల్యాప్టాప్ లో నుండి చేస్తున్నాను మీరు మొబైల్ దానికి హోస్ట్ ఇచ్చింది ఓకే ఇది సార్ మీరు కాదు ఇప్పుడు మొబైల్ నుంచి చేస్తారా ల్యాప్టాప్ నుంచి చేస్తారా నేను ల్యాప్టాప్ నుంచి చేస్తాను అది మీరు ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ నుంచి అక్కడ షేర్ అని ఓపెన్ చేస్తే వస్తుంది కదా మేడం మీకు ఇచ్చాను హోస్ట్ రైట్స్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే మీకు కన్వీనియంట్ ఉంటుంది అంటే ఏ స్లైడ్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేయాలనేది హోస్ట్ ఈజెంట్ అలౌయింగ్ షేరింగ్ అని వస్తుంది సార్ మీకు రెండు మొబైల్స్ ఉన్నాయి మేడం ఒకటేనా మొబైల్ సార్ ఒక ల్యాప్టాప్ మీరు ల్యాప్టాప్ కి చెప్పండి నేను దానికి ఇస్తాను ఆ ల్యాప్టాప్ CHANGALA అని ఉంది చూడండి చెంగలా ఉందా మేడం ఓకే 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 అట్లా చెప్పండి నేను దానికి ఇస్తాను ఓకే ఓకే మేడం చెంగలా దీనికి ఇస్తాను ఇప్పుడు మీరు మేక్ ప్లీజ్ ట్రై నౌ మేడం I'll try, sir. Sir Naresh sir, today our college students, most of the students are joined. Okay. Today we discussed with the students of become final year of KDCA. They are going to continue to attend this online MCOM entrance coaching, which we are running rigorously. We are working on it. They are also requested to continue on it, sir. Thank you for thank you sir. Okay sir. బ్రౌజ్ అవుతుంది ఓకే సార్ Is it okay? ఇంకా బ్రౌజ్ అవుతుంది మేడం yes ma'am open now okay madam It's okay sir. Okay. Please start slideshow full screen sir full screen open చేయండి పక్క ప్యానెల్ క్లోజ్ చేసుకోండి ఓకే సార్ పక్క ప్యానెల్ క్లోజ్ చేసుకొని మీరు స్లైడ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఓకే నా బిట్ ఓకే సార్ some extent go to another slide madam yes enough okay madam okay aunty. Good evening Dr. Naresh sir, Srinivas sir, Arjun sir. A very good evening my dear students. First of all, I would like to thank Srinivas sir for giving a wonderful introduction about me.
So really, I feel it fortunate to be in the teaching field. రజిత మేడం గారు, Sir, మేడం గారు మీది సౌండ్ డబుల్ సౌండ్ వస్తుంది మేడం. okay, fine, ఫోన్ లో sir. లాగౌట్ కండి మేడం, ఫోన్ లో లాగౌట్ అయితే మీరు ఈజీ అవుతుంది. ఎస్ ఎస్ Okay, na sir, ఇప్పుడు ఎస్ 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 ఇప్పుడు ఓకే మేడం. So really, it is a fortunate opportunity to be in the teaching field and to impart whatever knowledge we have to our students. So that is why when Naresh sir asked me for this to be associated in this program, I readily agreed for that. And thank you very much for the entire team for feeling me appropriate for this training program. So good evening, students. Let us start with the remaining topics of the financial accounting. So నిన్న మనకు రాజశేఖర్ సార్ తీసుకున్న 6 టాపిక్స్ కాకుండా the next following will be the bank reconciliation statement, errors and rectification, bills of exchange, consignment and joint ventures, depreciation and reserves, and single entry and non-trading. ఈ టాపిక్స్ అంటే ఓవరాల్ గా మనము ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ హోల్డ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ 10 మార్క్స్. సో అందులో నుండి మనకి ఏ చాప్టర్ లో నుండి బిట్స్ కవర్ అయితే అనేది మనము వీ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. సో కాబట్టి నిన్న చెప్పుకున్న టాపిక్స్ అన్ని కాకుండా ఇంకా ఈ 6 యూనిట్స్ లో నుండి కూడా వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది, we are going to focus on the first 3 units, that is BRS, errors and rectification, and bills of exchange. So am I audible and is that clear, sir? Let me continue on. Yes ma'am. Yes. మేడం యూ Students? హ్యావ్ ఆప్షన్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ ఆల్. మ్యూట్ ఆల్. సార్ Where I can mute, sir? I'll continue it, sir. ఓకే మేడం. ఓకే So coming to the first topic, that is bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement, anyone can tell in a one line అసలు యాక్చువల్ గా BRS అంటే ఏంటి? It having passbook and cash book. ప్రియాంక, పాస్బుక్ అండ్ క్యాష్. Cash book. ఇంకా ఇంకా ఎందుకు అంటే We can withdraw money from the bank. money It from the is bank. mainly prepared for to check the accuracy of withdrawals and the deposits, and ఇంకా ఇంకా ఏమైనా ఇంకెవరైనా చెప్పగలరు? to reconcile the bank column of the cash book and the passbook. Okay, very good. So before going to the that means before going to the subject of the bank reconciliation preparation, first let us know what is a cash book and what is a passbook. So generally a cash book is a cash book which is prepared by every business organization. That is, as we all know, amount is deposited, amount whatever we are putting in will be written on the debit side. So yesterday we have discussed how many types of cash books are there? Four What types. are they? What are they? Single column cash, Hmm. 2 column cash book, 3 column cash book, petty cash book. Okay, very good. So when you go for a 3 column cash book in which you have both the cash and bank columns on both debit side and credit side, yes or no? Yes. Yes. So whenever we are depositing money, yes, whenever you are depositing the money in the bank, it is shown on the debit side in the bank column of our cash book. I want all of you to concentrate on the screen. Whenever amount is deposited, we show on the debit side in the bank column of cash book. And whenever we are making the payments, it is shown on the credit side in the bank column of our cash book. So this cash book we are referring to the 3 column cash book. So then
సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్, ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? క్యాష్ బుక్ అంటే ఏంటి? మనం మెయింటైన్ చేసే 2 కాలమ్ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ని క్యాష్ బుక్ అంటాం. దెన్ వాట్ ఈస్ అ పాస్ బుక్? వాట్ ఈస్ అ పాస్ బుక్? ఎనీవన్? What is a passbook? Statement of credit and debit. Okay, statement of what? Where Businessman of where we are doing the debit and credit? In bank. Bank. In bank. Okay, yes. So whatever the transactions we are doing with the bank, it is a record of the businessman's account in the books of the bank. So try to understand here. The first concept, cash book ante enti, passbook ante enti. Cash book is the book which is maintained by the business to record the cash and bank transactions, whereas passbook is the book which is maintained by the bank to record the transactions of the account holder. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు అందరికి? Yes, ma'am. Yes. So Ma'am. whenever your money is, whenever you are depositing, you call it as a, whenever you will be showing on the debit side, and whenever you are withdrawing, you will show on the credit side of the cash book as we prepare our 3 column cash book. And we all know that when amount withdrawn is more than our deposits, we call it as what? Bank లో ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ డ్రా చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? Bank overdraft. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటాం. Overdraft, ma'am. సో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు అది అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే డిపాజిట్స్ ఎక్కువగా ఉండి, when deposits are more than withdrawals, then you call it as favorable balance. ఈ టర్మ్స్ అనేవి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నా కూడా ఇది మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఇవి కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే మనం ఇచ్చే బిట్స్ ని ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్, వాట్ ఈస్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పాస్ బుక్ అనేది అందరికి కూడా మంచి క్లారిటీ రావాలి. సో ఐ రిపీట్ ఇట్. Deposits are more than withdrawals, it is called cash book favorable balance. Tarvata, when withdrawals are more than deposits, it is called as bank overdraft. In case of favorable balance, cash book shows debit balance. In case of overdraft balance, the cash book shows credit balance. Is it clear till here? Yes, ma'am. Next, in case of passbook, it is a record of businessman maintained by the bank అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి పాస్బుక్ లో ఎంట్రీస్ ఎవరు చేస్తారు? Banker. Banker. Yes, banker only will make the entries in the passbook. And credit side of passbook indicates amount deposited in bank. ఇక్కడేమో ఆపోజిట్ చూడండి, మనం అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ కాలమ్ అని చెప్పినాం. కానీ ఇక్కడ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ పాస్బుక్ ఇండికేట్స్ అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్, వేరస్ ద డెబిట్ సైడ్ షోస్ అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దీస్ 2 topics? The introduction, this is only the introduction about the cash book and passbook. ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లారిటీగా అర్థమైందా? Yes, madam. Yeah, ma'am. Yes, madam. So from just this slide only, we can expect 3 to 4 questions from here. What is cash book favorable balance? What is passbook favorable balance? Who prepares the passbook? Then we can also expect a question in case of overdraft, cash book shows which balance. So itla ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో క్యాష్ బుక్ పాస్బుక్ గురించి క్లారిటీగా ఉంటే మనము ఒక 3 to 4 క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పేరు డి ఏంజిల్ విస్లే ప్రియదర్శిని. yes students, please mute yourself all of you while I'm speaking. Next, what is the necessity of preparing BRS? BRS ఎందుకు తయారు చేస్తాం అనేది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Any of the student unmute yourself and tell what To is rectify the errors. to rectify the errors. What type of errors? What errors will be made? ఎవరు చేస్తారు ఎర్రర్స్? ఎందుకు ఎర్రర్స్ అవుతాయి? It may be deposited, if they have been deposited into bank which is not Hmm. recorded in the cash book, or Hmm. we have been withdrawn from the bank and not recorded in cash book, Okay. or
Yes, good. Some charges Inka. have been deducted from the bank that we are not recorded, and some interest has been debited into or credited into bank. Yes, Rishikesh, very good. Inka ఎవరైనా, anyone can answer. What is the need for PRS? PRS ఎందుకు తయారు చేస్తాము? We can record daily transactions. No, అది జర్నల్ అంటామమ్మా. డైలీ Okay, ma'am. ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేసే PRS కాదు. Anyone? So, as the It name helps suggests, for knowing. It helps for knowing the actual bank balance. no, no. చూడండి, ఇలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా. నీడ్ ఫర్ బిఆర్ఎస్ అంటేనే మీ దగ్గర నుండి ఇన్ని డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. To అసలు rectify యాక్చువల్ గా contra బిఆర్ entries. ఓకే, విజయ్ కుమార్ చెప్పండి. To rectify contra entries. నో నో నో. It's help in knowing. నిఖిల్, It's help in knowing the actual bank balance, ma'am. యాక్చువల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కాదు, Yes. అది కూడా రాంగ్ ఆన్సరే. సో లెట్ మీ కంటిన్యూ. సో నీడ్ ఫర్ బిఆర్ఎస్ అంటే ఈ బ్యాంక్ actual balance. యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్. హలీమా, యాక్చువల్ అంటే ఏంటమ్మా? యాక్చువల్, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్? ఓకే, ఐ టెల్. సో Both the cash book and bank account of a same business, but it shows different balances due to some errors. yes, So to show that we have to prepare a BRS so that we can rectify the errors between cash book and the differences between cash book and the passbook. very good. Priyanka, very good. So the need for BRS అంటేనే మనము బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ అంటున్నాం. బ్యాంక్ రికన్సైల్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఈక్వలైజ్ చేయడం. దేన్ని ఈక్వలైజ్ చేస్తున్నాము? ద క్యాష్ బుక్ విచ్ ఇస్ మెయింటైన్డ్ బై ద బిజినెస్ మ్యాన్, అందులో ఉన్న బ్యాంక్ కాలమ్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ ద బ్యాంక్ విచ్ ఆర్ రికార్డెడ్ బై ద బ్యాంకర్ ఇన్ అవర్ పాస్బుక్. రెండు సేమ్ బ్యాలెన్స్ చూపించాలి కదా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. Because it is our passbook only, no? Yes or no? If you are thinking of an example, if I am having a business, na business transactions lo na bank transactions anni kuda I am writing in the bank column of my cash book. At the same time, the banker is also recording in my passbook. So at any point of time, both should be equal or not, students? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. రెండు బ్యాలెన్సెస్ సేమ్ ఉండాలి. ఇదే ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి. బట్ డ్యూ టు ఎనీ రీజన్స్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అండ్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్, దే మస్ట్ బి రీకన్సైల్డ్. అంటే ఎందుకు ఆ డిఫరెన్సెస్ వచ్చింది అనేది రెక్టిఫై చేసి, ఆ రెక్టిఫై చేసిన దాన్ని చేసే స్టేట్మెంట్ నే మనం బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ అని అంటాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Ma'am, clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear, ma'am. Clear, ma'am. Okay. So, see the slide. The balance shown by cash book and passbook should be equal if all entries have been fully and correctly recorded in two books. If the balances shown by bank column of cash book is different from the balance shown by passbook, there arises a need to identify the causes for such difference. అంటే ఒకటే బిజినెస్ కి సంబంధించి రెండు బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడు చెక్ చేసినా మనము bank column of cash book and passbook should be same. ఒకవేళ అలా లేకపోతే we should identify the causes for such difference. Then bank reconciliation statement is prepared to reconcile the differences between the balances as per
bank column of cash book and passbook. Okay, is it clear? Yes, ma'am. So Yes, why I ma'am. am repeatedly telling is because we receive different answers. BRS ante cash book balance check cheyadanikaano, passbook balance check cheyadanikaano, లేదా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లేదా బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయడానికి అనేది కాదు. వీటిలో ఏది టిక్ చేసినా మీ ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. కాబట్టి మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ దట్ BRS is a statement which is prepared to reconcile the differences between balances as per బ్యాంక్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్. అంటే క్యాష్ బుక్ కి బ్యాంక్ పాస్బుక్ కి మధ్య ఏవైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే దాన్ని రికన్సైల్ చేయడానికి ప్రిపేర్ చేసే స్టేట్మెంట్ మాత్రమే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. Yes, ma'am. Clear. నీడ్ ఫర్ బిఆర్ఎస్ ఎందుకు తయారు చేయాలి అనేది అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. అయితే ఈ డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు వస్తాయి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ డిఫరెన్సెస్? సో ఎనీవన్ కెన్ రీడ్ అవుట్ దిస్, రిషికేష్ ఆర్ ఎనీవన్? Checks issued but not presented for payment. Yes, what is the meaning of that? Checks issued but not presented for payment. As we have been paid the check, but the receiver not credited from our account. Yes, you have issued the check. When you issued, where you will record? మనం చెక్ ఇవ్వగానే దాన్ని ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాము? క్యాష్ బుక్ లో. Credit side of cash book. Yes, credit side of bank column. Okay, if the column cash book. Yes or no? Checks issued but not presented for payment. What is the meaning of that? You are issuing a check. Others all kindly mute. మిగతా అందరు మ్యూట్ చేసుకోండమ్మా. చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ అంటే మనం చెక్ ఎవరికైనా ఇష్యూ చేయగానే, కస్టమర్ కి కానీ సప్లయర్ కి కానీ ఎవరికైనా మనం చెక్ ఇష్యూ చేస్తే we will record on the credit side of the bank column, whereas the check has not been presented for payment in the bank. సో మనం ఎవరికైతే చెక్ ఇష్యూ చేసినామో వాళ్ళు ఇంకా బ్యాంక్ నుండి ఆ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యాజ్ పర్ అవర్ క్యాష్ బుక్ వీ హ్యావ్ డిడక్టెడ్ ద అమౌంట్, వేరాస్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద, because they have not approached the bank only. So did you understand this? Checks issued but not presented for payment. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then the next one, Halima, read it out. Checks paid into bank but not collected. Same, read out all the reasons. I will explain one. Direct debits made by bank on behalf of the customer in bank passbook. Bank charges interest on overdraft. Insurance premium paid by the bank not adjusted in the cash book. Yes. Amounts directly deposited in the bank account. Interest on investments, dividends, etc. credited in passbook only. Yes. Checks issued but not recorded in cash book. Next. Checks deposited in bank but not entered in cash book. Errors in cash book or passbook. Yes. Okay. Okay, then mute yourself. So these are all the various reasons. These are all the various reasons for the differences between the cash book balance and passbook balance. Cash book balance అని నేను ఇక్కడ అంటున్నప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని. ఓకే, క్యాష్ బుక్ లో మనం మెయింటైన్ చేస్తున్న బ్యాంక్ కాలమ్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ రెండు ఈక్వల్ కాకపోవడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే, ఒకటేమో చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్, దానికి క్వైట్ అపోజిట్ గా చెక్స్ పేడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్. ఓకే, so we have paid that amount, checks paid into bank. So whenever you are sending a check to the bank, you are directly you are debiting in the cash book, but the amount on that check is not collected in reality. మనము బ్యాంక్ కి చెక్ పంపగానే ఆ డబ్బులు వసూలు అయిపోయినాయి, మన పాస్బుక్ లో అమౌంట్ జమ అయిపోతాయి మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో అనుకొని మనం క్యాష్ బుక్ లో ఎంట్రీ చేసేస్తాము.
కానీ ఇంకా అది కలెక్ట్ కాలేదు. ఇది నేను సెకండ్ పాయింట్ చెప్తున్నాను. దెన్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్. ఈస్ దిస్ సెకండ్ పాయింట్ క్లియర్? Yes, ma'am. The third is direct debits ante on behalf of the customer. On behalf of the customer, the bank will make some payments like insurance premium or interest on overdraft or bank charges. So on behalf of the customer, the bank is deducting some amount from our account. So bank passbook prakaram amount deduct ayi untundi. Daniki a equal amount manam cash book lo entry చూపించం కాబట్టి that will be the reason for the difference. The next is if any of the customers will directly deposit amount into our bank account. Manaku evaraina datas whoever has to pay the money to us, if they are directly depositing in our bank account and we don't have the knowledge of that, then our cash book shows less balance whereas the passbook amount gets increased. That is one of the reason. Next is interest on investments, dividends, etc. credited in passbook only. So actually we will be receiving some annual payments like interest on investments or dividends, anything, any investments paina gaani. So ekkadaina manamu pettubadulu pettina lekapothe anything like that, if you are receiving some amount, so that amount will be directly credited in our passbook whereas the corresponding entry will not be made in the cash book. Adoka reason. Next, checks issued but not recorded in cash book. మనము చెక్స్ ఇష్యూ చేసినాము, ఇదేమో ఫస్ట్ దానికి ఆపోజిట్ చూడండి. ఇక్కడ చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్, ఇక్కడేమో చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ రికార్డెడ్. చెక్ ఇష్యూ చేసినాము కానీ వి ఫర్గాట్ టు రికార్డ్ ఇన్ ద క్యాష్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ చెక్ మీద పేమెంట్ జరిగితే పాస్బుక్ లో అమౌంట్ డిడక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మాత్రం ఎక్కువ చూపిస్తుంది. దెన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ చెక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ బట్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్. ఓకే, బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ అయినాయి కానీ క్యాష్ బుక్ లో దానికి సంబంధించిన ఎంట్రీ చూపించారు. ఇవన్నీ కాకుండా ఎర్రర్స్ ఇన్ క్యాష్ బుక్, మిస్టేక్స్ అంటే రాంగ్ అమౌంట్, రాంగ్ టోటలింగ్ ఐదర్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ ఆర్ ఇన్ పాస్. అంటే రాంగ్ అమౌంట్ ని మనము వీఆర్ సెండింగ్ ఎ చెక్ ఫర్ 5,100 whereas we are entering as manam check, for example you are sending a check for 5,100 but you are recording as 6,100 by mistake అనుకోండి. 5 బదులు 6 రాసేస్తాం. సో క్యాష్ బుక్ ప్రకారం మనం 1,000 రూపీస్ ఎక్కువ రాసినాము కానీ అది పాస్బుక్ లో 5,100 ఉంటుంది. yes or no? Yes, So ma'am. these are all the different reasons for the differences between the cash book and passbook. So ఇవన్నిటిని రెక్టిఫై చేయడానికి, ఇవన్నీ రెక్టిఫై కాదు, వీటిని రికన్సైల్ చేయడానికి, దేన్ని రికన్సైల్ చేయడానికి, క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ని పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ని ఈక్వలైజ్ చేయడానికి మనం ప్రిపేర్ చేసే స్టేట్మెంట్ నే బిఆర్ఎస్ అని అంటాం. తర్వాత పాయింట్స్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఈస్ బిఆర్ఎస్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ ఎ పర్టిక్యులర్ డేట్, not for a month or year. You can expect a question from this point also. BRS is always prepared on for a month or for a year or on a particular date. Then it is a statement and not an account. So ఇది కూడా మనకు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ BRS is అంటే it is a statement, it is not an account. Next, adding or deducting in BRS, we do not make entries in the cash book or passbook. చూడండి ఇక్కడ, try to understand this third point. It is confusing but it may be asked. BRS is not, it is adding or deducting in BRS. We are not making entries in cash book or passbook. అంటే ఏంటి, ఈ స్టేట్మెంట్ ని మనము ఆ రెండు బ్యాలెన్సెస్ ని ఈక్వలైజ్ చేయడానికి చేస్తున్నాం కానీ ఒరిజినల్ గా క్యాష్ బుక్ లో కానీ పాస్బుక్ లో కానీ మనం ఎటువంటి ఎంట్రీస్ చేయట్లేదు. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? Yes, ma'am. మనము క్యాష్ బుక్ లో, సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారంటే BRS will make changes, will allow BRS may change entries in cash book or entries in passbook అని అడగొచ్చు. కానీ నో, దట్ విల్ బి ద రాంగ్ ఆన్సర్. BRS ప్రిపేర్ చేస్తే మనము క్యాష్ బుక్ లో చేంజెస్ చేయట్లేదు, పాస్బుక్ లో చేంజెస్ చేయట్లేదు, కానీ అక్కడ ఉన్న ఎంట్రీస్ ని మనం ఏం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. ఆ రెండు బ్యాలెన్సెస్ ని మనం ఈక్వలైజ్ చేయడానికి ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంతే. సో ఈస్ దిస్ స్లైడ్, ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా am I clear or anything you want me to repeat it? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Ma'am, can you show slide number 3 or slide number 4? Which slide? Number 3 and 4, ma'am. ఏం చెప్తున్నారు? సార్ మ్యామ్ లీవ్ అయినట్టున్నారు సార్. Where? Yes, is it clear for you all the slides? No, ma'am. You are unable to see the slides? No, ma'am. ఏం కనిపిస్తలేదు. ఏ కనిపిస్తలే మ్యామ్. One second, one second. నా నిజమైన గంటు ఇది. అరే అది ఆట కాదురా, ఏంటిది? క్లాస్ ఇదిరా, వీడియో కాల్ లో క్లాస్ వస్తుంది. ముందు చెప్పచ్చు కాబట్టి క్లాస్. Anil and others, mute yourself. Hasina. ఓకే ఓకే. ఎవరత్తట్లేగానే? మ్యామ్ మీ హోస్ట్ లేదు మేడం, సార్ పోయింది హోస్ట్. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయట్లేదు, వెళ్ళిపోయింది. రాయడానికి రాదు మేడం అట్లా స్క్రీన్ చేయడానికి. అర్జెంట్ పిచ్చి పిచ్చరా మమ్మీ. Mute yourself. Okay na sir ఇప్పుడు?
పోస్ట్ చేశాను. పోస్ట్ చేసింది సార్. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయినట్టు. ఓకే, అదే నౌ కెన్ ఐ షేర్ ఇట్ నౌ సార్? yes మేడం, yes. Okay, students. వస్తుంది మ్యామ్. Hello. Okay, can you see this? ఎస్ మ్యామ్. Okay. So somebody asked about the fourth slide. 3 and 4, ma'am. Yes? It said 3 and 4 slide. 3 and 4. So this is the third slide. And 4, ma'am. This is fourth. Okay. Okay, So thank you, tell me ma'am. what you want me to explain in the Ma'am. third slide or fourth slide. This is third slide, Amma. Slide Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, this is fourth. fifth చెప్పండి. Okay. Now, let us quickly focus on the types of questions which have been repeatedly asked. One second. So, ఇక్కడ PRS is prepared by ఏ రకంగా అడుగుతున్నారో చూడండి. బ్యాంకా, అకౌంట్ హోల్డరా, డేటారా, క్రెడిటారా? సో మనం క్విక్ గా చూసి బ్యాంక్ అని టిక్ చేసినామంటే అది రాంగ్ అయిపోతుంది. Account holder. Account holder. అండర్స్టూడ్? BRS is not prepared by the bank. ఈ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్ ప్రిపేర్ చేయదు. ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు? అకౌంట్ హోల్డర్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్. ఓకే, అకౌంట్ హోల్డర్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు? Why the account holder will prepare this? To equalize his bank column and passbook, man. Yes, to equalize his this one, passbook balance and cash book balance. Okay, then the second one is bank reconciliation statement is a part of. See, this was in the previous exam question paper. Bank reconciliation statement is a part of double entry system, not a part of double entry system. Bank statement and none. Not part of double entry system. It is not a part of double entry system. Double entry system. Yes, ma'am. What is double entry system actually? Every debit there is a corresponding credit. Yes, double entry ante for every debit there should be a corresponding credit. Whereas బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అడగొచ్చు. ఇక్కడ కూడా మనం కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. BRS అంటే మనం స్టేట్మెంట్ కదా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇది బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కాదు. అండర్స్టూడ్? బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అంటే మన బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యొక్క స్టేట్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అవర్ పాస్బుక్. కాబట్టి BRS అనేది పాస్బుక్ కాదు. కాబట్టి సి ఆన్సర్ కూడా రాంగ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? కాబట్టి అప్పుడు మనము కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి BRS ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డబుల్ ఎంట్రీ అని పెట్టాలి. అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్ దిస్ బిట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The cash book debit balance is equivalent to, చూడండి ఇక్కడ క్యాష్ బుక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ దేనితో సమానం? పాస్బుక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ తో సమానం. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. దెన్ ఆప్షన్ చూడండి. OD యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్, నన్. సో క్యాష్ బుక్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే అది ఫిక్సిబుల్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి అది ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఖచ్చితంగా కాదు. కాబట్టి మైండ్ కొద్దిగా పనిచేస్తుందా? ఎందుకు తొందరగా సాయం చెప్పింది? ఎందుకు? అమ్మ మ్యూట్ చేసుకోండి. అదర్స్ ప్లీజ్ మ్యూట్. Commerce and Hasina. Please All mute the yourself. students please mute yourself. మేడం మీ దగ్గర మ్యూట్ ఆల్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి. మ్యూట్ ఆల్ క్లిక్ చేయండి. Sir, mute all. మ్యూట్ ఆల్.
ఓకేనా సార్, మ్యూట్ అయిందా? ఓకేనా? ఓకే మేడం, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Account holder deposits cash in bank. సో నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి. The cash book debit balance is equivalent to What is passbook deposit in credit transit? balance. Then, if account holder deposits cash in bank, it is known as. Yes, anyone? Credit. Credit. It is known as Credit. 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 Account holder deposits cash in bank. ఎందుకు credit అంటున్నాము? Because when you are depositing money, Deposit. Presented Bank. checks are also known as. wait, let me explain this. If it is depositing in the cash book, when you are depositing in the cash, then you will make an entry in the passbook. So passbook lo daanni emantam danni, you are calling it as, you will call it as, it is known as credit. Credit. Okay. Next, one more repeated question I have found it. What is deposit in transit treatment in BRS? Deposit in transit. What is deposit in transit treatment in BRS అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఇంకా డిపాజిట్ చేయలేదు, డిపాజిట్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటున్నారు. ట్రాన్సిట్ అంటే మనము అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసినట్టుగా క్యాష్ బుక్ లో దాన్ని నమోదు చేసినాం, కానీ ఇంకా పాస్బుక్ లో అది ఎంట్రీ కాలేదు. అప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు పాస్బుక్ Balance. అండర్స్టూడ్. సో జస్ట్ నేను ఇది ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఇక్కడ ఒక నోట్ చెప్తాను. దిస్ అమౌంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ బట్ నాట్ ఇన్ పాస్బుక్. సో క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ ఇంక్రీస్డ్ వేర్ యాజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ పాస్బుక్. Understood this all of you? Yes, ma'am. Understood. Yes, you have to make a note of such important terms. Deposit in transit అనేది ఇక్కడ మీకు ఒక కొత్త టర్మ్ వచ్చింది. You have to be very careful. What is deposit in transit? దాని ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది BRS లో అన్నప్పుడు you should be able to mark the correct answer. Okay? Okay, ma'am. Understood this? Yes, ma'am. Next, unpresented checks are also known as. ఇది కూడా ఒక రిపీటెడ్ గా కనిపించిన క్వశ్చన్. అన్ప్రెజెంటెడ్ చెక్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ చెక్స్. ఏమంటాం వీటిని? అవుట్ స్టాండింగ్ చెక్. అన్ప్రెజెంటెడ్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ద చెక్స్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ అన్నమాట. అన్ప్రెజెంటెడ్ అన్న నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ అన్న ఒకటే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. Unpresented anna, not presented for payment anna, that means outstanding checks. C is the correct answer. Next, while preparing a bank reconciliation statement, which of the following must be added to cash book favorable balance? Cash book favorable balance అనగానే మనకు డెబిట్ అని గుర్తుకు రావాలి. ఆ డెబిట్ కి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి అంటున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తామంటున్నారు? వాట్ షుడ్ బి యాడెడ్ అంటున్నారు. చూడండి ఇక్కడ, బ్యాంక్ చార్జెస్ direct deposit into bank by customers are premium paid by the bank none. Answer will be Direct deposit. ఎందుకు direct deposit? Can anyone tell? Yes, As we are receiving the amount, no ma'am. yes, we are not receiving, our bank account లో అది డిపాజిట్ అయిపోయింది. అది Yes, మనకు ma'am. మనం రిసీవ్ చేసుకుంటే మనం ఎట్లాగో క్యాష్ బుక్ లో ఎంట్రీ చేసుకుంటాము. అందుకే నేను ఇక్కడ మనము క్వశ్చన్ చదవగానే మనం ఏం ఆలోచించాలి ఇక్కడ? విచ్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు క్యాష్ బుక్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నారు. క్యాష్ బుక్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ మనం ఎలాంటివి యాడ్ చేసుకుంటాము? ఏవైతే పాస్బుక్ లో ఆల్రెడీ యాడ్ అయి ఉన్నాయో వాటినే యాడ్ చేసుకుంటాం కదా. ఓకే, సో యూ షుడ్ థింక్ లైక్ దట్. సో మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నట్లయితే బ్యాంక్ చార్జెస్ అంటారు. చార్జెస్ అంటే డిడక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది కాదు. డైరెక్ట్ డిపాజిట్ ఇంటూ బ్యాంక్ బై కస్టమర్ అంటే డైరెక్ట్ గా వితౌట్ అవర్ నాలెడ్జ్ వన్ కస్టమర్ ఈస్ డిపాజిటింగ్ ఇన్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, దెన్ అప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పాస్బుక్ ప్రకారము ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. అండర్స్టూడ్?
Yes, ma'am. ఏ అండ్ సి అనేది ఆన్సర్ ఎందుకు కాదంటే ప్రీమియం కూడా పేడ్ బై బ్యాంక్ చార్జెస్ డిడక్టెడ్, ఈ రెండేమో పేమెంట్స్, మాత్రము ఇది డిపాజిట్ కాబట్టి ఇది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పాస్బుక్ ప్రకారము మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. I think because it is an elaborate topic, ఇది బిఆర్ఎస్ అనేది బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సెమిస్టర్? Yes, ma'am. మనము నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్, అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్, అవన్నీ కూడా క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ తో స్టార్ట్ చేసినవి, తర్వాత ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ తో స్టార్ట్ చేసినవి కూడా చేసినాం ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. సో వాటిలో స్పెసిఫిక్ గా ఏది యాడ్ చేసుకోవాలి, ఏది డిడక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇది చాలా ఎలాబరేట్ అయినప్పటికీ కూడా నేను కన్సైజ్ చేసి ఈ స్లైడ్స్ లో, ఈ 6 స్లైడ్స్ లో చెప్పగలిగినాను. ఇంకా ఇఫ్ వి గెట్ టైం, you have to see that you practice more bits in BRS because it leads to confusion if you don't have the clarity. Okay? Is it clear, all of you? Yes, ma'am. Clear. So, EV only a few questions I have taken because I have to cover the other topics also. So, quickly moving on to the next one is rectification of errors. Okay. So, what is the meaning of? So, this is not the end of it. Students, మీరు rectification, మీరు BRS చేసేటప్పుడు ఇంకా మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా కూడా you make a note of it. In the further sessions, if you want, we can discuss also. Okay? మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేసిన బిట్స్ లో నుండి ఆన్సర్ ఎట్లా వచ్చింది, లేకపోతే ఇది కరెక్టా కాదా అనుకునే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ క్లారిఫై. ఓకే? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద BRS. I'm telling. Response, students. Yes or no? Yes, ma'am. So Yes, shall I ma'am. move on to rectification of errors? Yes. So what is the meaning of an error? What is the general meaning of an error? It is a mistake. It is a mistake. And in our accounting, an error is an unintentional mistake. Error made in the books is unintentional. అంటే అనుకోకుండా తెలియకుండా జరిగిన పొరపాటు. అయితే మన నోట్స్ రాసుకున్నట్టుగానో బుక్స్ లో రాసుకున్నట్టుగానో జస్ట్ ఒక గీతతో కొట్టివేయడానికి కుదరదు అకౌంట్స్ లో. అండర్స్టూడ్? ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, చిన్నప్పుడు అయితే పెన్సిల్ తో రాసేవాళ్ళం కాబట్టి ఎరేజర్ తో ఎరేజ్ చేసి మళ్ళీ రాసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మనం పెన్స్ తో రాస్తున్నాం కాబట్టి బుక్స్ లో దాన్ని కొట్టేసి పక్కన ఇంకోటి రాసుకుంటాం. కానీ అకౌంట్స్ బుక్ లో అలాంటి కొట్టివేతలు అనేవి ఏమీ ఉండదు. ఓకే? సో ఎర్రర్ ని రెక్టిఫై చేయాలంటే దాన్ని కొట్టేసి అక్కడ అకౌంట్ బదులు ఇంకో అకౌంట్ పేరు రాయడము అలాంటివి ఉండవు. మరి ఏం చేయాలి? ఆ ఎర్రర్స్ ని సరిదిద్దాలంటే మిస్టేక్ జరిగింది, అకౌంట్ లో పొరపాటుగా 100 రూపీస్ రాస్తే 1000 రూపీస్ రాసినాము, అది మిస్టేక్ అయినా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? అయితే అక్కడ ఇంకో 0 ఉందంటే అక్కడ కట్ చేసేయలేం కదా, ఆ 1000 ఇంకో దగ్గర కూడా పోస్ట్ అయిపోతుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక సబ్సిడరీ బుక్ లో 100 బదులు 1000 రాస్తే అదే 1000 క్యారీ ఫార్వర్డ్ గా 2 అకౌంట్స్ లో, 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత మనకి ఇంకా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ రకంగా 100 కి బదులు రాసిన 1000 ఇంకా మూవ్ ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక్క దగ్గర మనం పెన్ తో కట్ చేసేస్తే సరిపోదు. మరి ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్ మెథడ్ ఆఫ్ రెక్టిఫైయింగ్ ద మిస్టేక్స్ మేడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్? సో దట్ ఈస్ విచ్ వి ఆర్ డీలింగ్ ఇన్ అవర్ చాప్టర్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్? ఎవరన్నా ఎనీవన్ రీడ్ అవుట్ దిస్? ఫస్ట్ 3 లైన్స్ చదవండి. Errors are unintentional mistakes. Once an error is located, it should be properly corrected. The correction of accounting error is a systematic manner is called rectification of errors. Yes, thank you. So, ఎర్రర్ లొకేట్ అయినప్పుడు దాన్ని ప్రాపర్ గా కరెక్ట్ చేయాలి. ఆ సిస్టమేటిక్ మెథడ్ లో మనం కరెక్షన్ చేసేదాన్ని రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అని అంటాము. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ చాప్టర్ ఇస్. సో ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటే, బై ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బై నేచర్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఎగ్జామ్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్, there is every chance of getting a question from all this. So try to concentrate what I am telling. First one, errors of principle.
ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటి? యాజ్ సార్ హ్యాస్ సెడ్ ఇన్ ద యెస్టర్డేస్ క్లాసెస్, అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, కన్వెన్షన్స్, అకౌంటింగ్ రూల్స్ ఏవైతే ఫాలో అయ్యి మనం డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ లో చేస్తున్నామో వాటన్నిటిని ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం. ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ లో మిస్టేక్ జరిగితే అప్పుడు దాన్ని ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రికార్డెడ్ అకార్డింగ్ టు ద అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో అవి ఎలాంటివంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, capital expenditure treated as revenue expenditure, business expenditure treated as personal expenditure, or purchase of fixed assets debited to purchasers account, wages for construction of building debited to wages account. ఇలాంటివన్నీ మిస్టేక్స్ అన్నమాట. అంటే ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే వాటి ట్రీట్మెంట్ లోనే అక్కడ ఒక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గా ట్రీట్ చేసినప్పుడు అది మిస్టేక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో I think students are aware of capital expenditure and revenue expenditure. Yes or no? Yes, ma'am. తెలుసు కదా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటో, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటో. ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గా ట్రీట్ చేయాల్సిన దాన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గా ట్రీట్ చేసినప్పుడు అది ఒక ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఒకసారి. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ డెబిటెడ్ టు పర్చేజ్ అకౌంట్. ఇది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? రెక్టిఫికేషన్ ఎట్లా చేస్తారో? మెషినరీ పర్చేజ్ డెబిటెడ్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ అనుకోండి, ఎట్లా రెక్టిఫై చేస్తాము? Machinery account Salary data to account data purchase to account. purchase account. ఫస్ట్ నాకు కరెక్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. మెషినరీ పర్చేజ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. Machinery account data to cash account. ఓకే, మెషినరీ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. రాంగ్లీ డెబిటెడ్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. Purchases account data to to cash. cash account. పర్చేజెస్ టు క్యాష్. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. Machinery account data to purchases account. వెరీ గుడ్. సో అందరికి క్లారిటీ వచ్చింది, తెలిసింది కదా ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎలాంటిదో. Yes, ma'am. అదే విధంగా వేజెస్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అంటున్నాం. ఇక్కడ బిల్డింగ్ అనేది క్యాపిటల్ అసెట్. ఓకే, అసెట్ అది. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కి అయిన వేజెస్ ని మనం బిల్డింగ్ కి డెబిట్ చేయాలి, కానీ మనం దాన్ని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెబిటెడ్ టు వేజెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, Ma'am. yes. Then the next is clerical errors. Clerical errors are of different types. Error of principles. Try to concentrate. Principle అంటే ఒరిజినల్ గా మనం ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ లోనే తప్పు ఉంటే అది ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ అంటే ఒక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గా ట్రీట్ చేసిన, లేదా బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ని పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ గా ట్రీట్ చేసిన, అసెట్స్ ని పర్చేస్ చేసి పర్చేజెస్ కి రాసిన, అలాంటివి అట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అది ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. అలా కాకుండా క్లరికల్ ఎర్రర్స్ అంటే అగైన్ దీస్ క్లరికల్ ఎర్రర్స్ ఆర్ అగైన్ సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types: ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్ అండ్ కంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్. ఒమిషన్ అంటే ఏంటి? అసలుకే రాయకపోవడం, అసలు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ని రికార్డ్ చేయకపోవడం. కంప్లీట్లీ omitted from the books. It will not appear on debit side or credit side of trial balance. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన దాన్ని కంప్లీట్ గా బుక్స్ లో రికార్డ్ చేయకపోతే దాన్ని ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ కంపెనీ ₹5,000 omitted to recorded in the books. సో ఎక్స్ అండ్ కంపెనీ నుండి 5,000 ని పర్చేస్ చేసినాం, కానీ దాన్ని ఎక్కడ కూడా బుక్స్ లో రాయలేదు. అట్లా ఏ విధంగా ఎక్కడ డెబిట్ సైడ్ రాయలేదు, క్రెడిట్ సైడ్ రాయలేదు, అప్పుడు అట్లాంటి దాన్ని ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటాం. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one is error of commission. Commission ante committed. The error has been made. What type of error has been made? Incorrectly recorded, partially or wholly. Incorrect ga ante mistake jarigindi. Etla jarigindi? Adi partial mistake. Part of the mistake kavachu leda complete ga mistake kavachu. Like recording in wrong account. Recording in wrong account అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సేల్స్ ఆఫ్ ₹4,000 to A was wrongly debited to B account. సో ఇది కంప్లీట్ గా మిస్టేకే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అంటే సేల్స్ టు ఏ ఎంట్రీ చెప్పండి. A account data to sales account. Account data to A sales account account. data to sales. Wrong entry. B account data to sales account. Yes. సో ఇది ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అన్నమాట. అంటే wrongly debited to B account instead of A account. కాబట్టి ఇది ఎర్రర్ ఆఫ్
కమిషన్. అర్థమైందా ఇది? Yes, ma'am. Next is the compensating error. One error is compensated by other. అంటే ఒక జరిగిన మిస్టేక్ ని ఇంకొక ఎర్రర్ తో దాన్ని ఇంపాక్ట్ తెలియకుండా చేయడాన్ని కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అంటారు. సో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ వల్ల కూడా మనకు అది నోటీస్ కాదు. అంటే ఎట్లా ఇది మిస్టేక్ జరిగింది అనేది మనకు పాయింట్అవుట్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. బికాస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వన్ ఎర్రర్ ఈస్ క్యాన్సల్డ్, ద సెకండ్ ఎర్రర్ కాంపెన్సేట్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎర్రర్. కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఒక ఎర్రర్ వల్ల జరిగిన మిస్టేక్ ఇంకొక ఎర్రర్ తో ఈక్వల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అక్కడ మిస్టేక్ జరిగినట్టు మనకు తెలియదు. సో ఐ విల్ టెల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ బై డిస్కసింగ్ ద బిట్స్. Till here, is it clear for you? Yes, ma'am. Oh, yes, ma'am. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామేమో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ బై నేచర్. నెక్స్ట్ ఇస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ బై ఇంపాక్ట్, అంటే వాటి ఎఫెక్ట్. సో కెన్ ఎనీవన్ రీడ్ అవుట్ దిస్ ఫస్ట్ వన్? Errors disclosed by disagreement of trial balance. Yes. Wrong totaling not posted from subsidiary book into ledger, posting wrong amount, posting on wrong side, wrong additions or balancing ledger accounts, posted twice in ledger from subsidiary book. Okay, thank you, Priyanka. So errors disclosed by disagreement of trial balance. So as sir said yesterday, what is the trial balance? Ma'am, what is the trial balance? It is a statement. Statement? It is prepared before to check the arithmetic accuracy position of of ledger. business. Position of business. Which shows the accuracy of accounts. Accuracy of accounts. It is a statement you are saying. In that statement, what will be there? assets and liabilities. Only assets and liabilities. Trial balance లో only assets and liabilities ఉంటారు. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు కదమ్మా. Okay. All the debit balances and credit balances. Yes, all the డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అన్ని ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో చేస్తాం మనం. ఎందుకు చేస్తాం ఆ స్టేట్మెంట్ అంటున్నారు? To check arithmetical accuracy. To check the arithmetic accuracy. So the basis lies in the double entry system. That is, the meaning itself is for every debit there is an equal and corresponding credit amount. Yes or no? అంటే ఏ అకౌంట్ లో ఏ అమౌంట్ నైనా డెబిట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన అమౌంట్ ని క్రెడిట్ చేస్తాం. కాబట్టి at any point of time the debit total should be equal to the credit total. Yes or no? కాబట్టి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అగ్రి కావాలి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డెబిట్ సైడ్ టోటల్స్ అకౌంట్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపించే అకౌంట్స్ అన్ని కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ టోటల్స్, డెబిట్ టోటల్స్ సేమ్ ఉండాలి. అప్పుడే మనది అకౌంట్స్ కరెక్ట్ గా చేసినాము, ఎక్కడ మిస్టేక్ జరగలేదని తెలుస్తుంది. అయితే కొన్ని ఎర్రర్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో తెలిసిపోతాయి. ఎట్లాంటివి? రాంగ్ టోటలింగ్, నాట్ పోస్టెడ్ ఫ్రమ్ సబ్సిడరీ బుక్ టు లెడ్జర్. రాంగ్ టోటలింగ్ అంటే ఏంటి? టోటల్ తప్పు చేసినాం అనుకోండి ఏదైనా అకౌంట్స్ లో నుండి, అదే మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ టోటల్ ఈ మంత్ అంతా పర్చేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత లెడ్జర్ కి పోస్ట్ చేయాలంటే 93,000 టోటల్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనము 95,000 గా పోస్ట్ చేస్తాం, లేదా 95,000 టోటల్ వేస్తాం. అప్పుడు ఆ 2,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. అది రాంగ్ టోటలింగ్. నెక్స్ట్, నాట్ పోస్టెడ్ ఫ్రమ్ సబ్సిడరీ బుక్ ఇంటూ లెడ్జర్. బుక్స్ లో ఎంట్రీ చేసినాము. సబ్సిడరీ బుక్స్ అంటే yesterday you have discussed the different types of subsidiary books. Purchase book, purchase return, sales book, sales returns. అక్కడ చేసిన టోటల్ ని లెడ్జర్ లోకి పోస్ట్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా, టైమ్లీ పోస్ట్ చేయకపోతే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దెన్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ పోస్టింగ్ రాంగ్ అమౌంట్. రాంగ్ అమౌంట్ అంటే ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా, if the amount is 500 and you are posting 400, or if the amount is 1,000 and you are posting 100, then definitely the trial balance will show the difference. In the same way, if you are posting on the wrong side, డెబిట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ని క్రెడిట్ చేసి మిస్టేక్ గా పొరపాటుగా చేసినట్లయితే అప్పుడు కూడా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో మనకు డిసగ్రిమెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే,
wrong additions or balancing the ledger accounts. Accounts మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టోటల్ చేసినప్పుడు మిస్టేక్ వచ్చినా అది తెలిసిపోతుంది. అదే విధంగా రాంగ్ అడిషన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా ఒక అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ గా చేయకపోతే అది కూడా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదే విధంగా పోస్టింగ్ ట్వైస్ ఇన్ ద లెడ్జర్ ఫ్రమ్ సబ్సిడరీ బుక్. సబ్సిడరీ బుక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ టోటల్ అనుకోండి, మనము సేల్స్ ని ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు సేల్స్ బుక్ ప్రకారం టోటల్ 7,000 వచ్చింది. దాన్ని ఒకసారి రాయకుండా 2 times ఎంట్రీ చేసినాం అనుకోండి సేల్స్ అకౌంట్ లో, ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు డబుల్ 2 times చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒక అమౌంట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తా ఉంటుంది మనకు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎర్రర్స్ విచ్ ఆర్ డిస్క్లోజ్డ్ బై ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ ఎర్రర్స్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ బై డిసగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఎర్రర్స్ తెలియవు మనకు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఈక్వల్ వచ్చేస్తుంది టోటల్, అక్కడ మిస్టేక్ జరిగినట్టు తెలియదు. అలాంటివి ఏంటి? ఎస్, ఎనీవన్ రీడ్ అవుట్ ప్లీజ్. Error not disclosed. Complete omission of entry in subsidy book. Writing wrong amount in subsidy book. Posting on correct side but in wrong account. Compensating errors. Errors of principle. థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో తెలియవు, ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఒమిషన్ అంటున్నాం మనం. కంప్లీట్ ఒమిషన్ అంటే ఏంటి? మొత్తంగా అసలు మనం దాన్ని ఎంట్రీ చేయట్లేదు. చేయకపోతే డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఎక్కువ రాదు తక్కువ రాదు, క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఎక్కువ రాదు తక్కువ రాదు, కాబట్టి అది మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో నోటీస్ కాదు. సెకండ్ ఈజ్ రైటింగ్ రాంగ్ అమౌంట్ ఇన్ సబ్సిడరీ బుక్స్. అమౌంటే రాంగ్ రాసినాం, యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఒకటి కానీ బుక్స్ లో వేరే రాసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బుక్స్ లోనే లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లోకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అది మిస్టేక్ అని తెలియదు మనకు. అర్థమవుతుందా? సబ్సిడరీ బుక్స్ లో మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు ఎక్స్ అండ్ కంపెనీ 5,200, కానీ సోల్డ్ గూడ్స్ టు ఎక్స్ అండ్ కంపెనీ ఎంట్రీ కరెక్ట్ రాసినాం, అన్ని కరెక్ట్ రాసినాం, కానీ 5,200 బదులు 5,500 రాసినాం అనుకో. అదే 5,500 లెడ్జర్ అకౌంట్ లో 2 అకౌంట్స్ లో కూడా అదే క్యారీ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో తెలియదు ఆ డిఫరెన్స్. అక్కడ మనము 5,200 కి బదులు 5,500 అనేది ఎంట్రీ చేసినామని మనకు డిస్క్లోజ్ కాదు. నెక్స్ట్, పోస్టింగ్ ఆన్ ద కరెక్ట్ సైడ్ బట్ ఇన్ రాంగ్ అకౌంట్. డెబిట్ చేయాల్సింది డెబిట్ చేస్తాము, కానీ వేరే రాంగ్ అకౌంట్ లో చేస్తాం. Next, compensating errors. As I have discussed earlier, Madam, stuck అవుతుంది మేడం. The impact of one mistake will be covered by another mistake. Error అనేది మనకు find out. These are all the types of errors by their impact. వాటి అగ్రీ అవుతుందా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో, డిసగ్రీ అవుతుందా డిసగ్రీ కాదా అనే దాన్ని బట్టి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ బై ఇంపాక్ట్ అంటే ఎన్ని అకౌంట్స్ మీద అవి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. Errors affecting one account can be rectified by giving an explanatory purchases book undercast by ₹500. దీన్ని ఎట్లా చేస్తాం చెప్పండి? Anyone? Yes, students, anyone? Students, anyone? We should add the 500 in purchase book. The purchase book, ma'am, 500. దానికి స్టేట్మెంట్ ఏం ఎంట్రీ రాస్తామా స్టేట్మెంట్ రాస్తామా? ఎంట్రీ మ్యామ్. ఎంట్రీ అవసరమా దీనికి? ఎర్రర్స్ ఎఫెక్టింగ్ వన్ అకౌంట్ అనే కనిపిస్తుంది అక్కడ, చూడండి మీరు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దేర్.
ఎర్రర్స్ ఎఫెక్టింగ్ వన్ అకౌంట్ అంటే అది ఒక అకౌంట్ నే ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకో అకౌంట్ ఇంకో సైడ్ మనం ఏం రాయం కదా. Such errors can be rectified by giving an explanatory note అంటున్నాం. Purchases book is undercast by ₹500. So purchases book can be debited with 500 అని రాస్తాం కదా. Yes or no? Yes, ma'am. Next, errors affecting two accounts. Two accounts అన్నప్పుడు such errors can be rectified by passing the rectification entries. For example, sale of ₹2,000 to X was wrongly debited to account of Y. Entry చెప్పండి ఇది. Sale to X, sales to X. X account to sales account. X account data to sales account. So ఎంట్రీ కరెక్ట్ గానే రాసినాము కానీ ఎక్స్ కి బదులు అక్కడ వై అని రాసినాం. ఓకే, డెబిట్ చేయడం కరెక్ట్ గానే డెబిట్ చేయాల్సిన దగ్గర డెబిట్ చేసినాం కానీ ఎక్స్ అకౌంట్ కి బదులు రాంగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ చేసినాం. ఎంట్రీ రాంగ్ అకౌంట్ ఏంటి ఇక్కడ? వై అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. సో ఇది టూ అకౌంట్స్ ను ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు పాస్ ఎ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, ma'am. సో ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అనేది కూడా, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేది కూడా చిన్న చాప్టర్ అయినప్పటికీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, ఈ యూనిట్ లో నుండి కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ కాకుండా కరెక్ట్ గా చేయగలగాలి. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే మీకు ఈ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్, ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్, కమిషన్, కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ లేదా ఎర్రర్స్ విచ్ ఆర్ disclosed by trial balance disagreement, not disclosed by trial balance disagreement, తర్వాత ఎర్రర్స్ ఎఫెక్టింగ్ వన్ అకౌంట్, ఎర్రర్స్ ఎఫెక్టింగ్ టూ అకౌంట్స్ అనేది ఈ టాపిక్స్ మీద మీకు ఎప్పుడైతే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీరు అర్థం చేసుకుంటారో అప్పుడే మీరు క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని పెట్టగలుగుతారు. ఓకే, సో ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చిన్న చాప్టరే, అందులో ఉన్న అన్ని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, సో we will see some bits here. What is the main purpose of BRS? చెప్పండి ఎవరైనా ఆన్సర్. Yes, Sindhu. Don't do that. Don't disturb the class unnecessarily. To reconcile Cash cash and book bank and passbook balances. To reconcile cash book and passbook balances. Yes. సో చూడండి అక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండ్రు. దాన్ని ఆ ఆప్షన్స్ చూస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ బిఆర్ఎస్ అంటే టు లొకేట్ క్యాషియర్స్ మిస్టేక్స్ అని ఒకటి ఇచ్చిండు, టు ఫైండ్ అవుట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అని ఇంతకుముందు మీరు ఎవరో చెప్పినట్టుగా, టు ఫైండ్ అవుట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని కూడా మీరు చెప్పిండ్రు. కానీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ టు రికన్సైల్ ద క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. ఇందులో చూసి చెప్పండి. Escape from posting. Month recording wrong amount. చెప్పండి, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. రాంగ్ టోటలింగ్, రాంగ్ పోస్టింగ్, రికార్డింగ్ రాంగ్ అమౌంట్, ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ పోస్టింగ్. అంటే ఏంటి ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ పోస్టింగ్ అంటే? ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్. అది ఎస్కేప్ అంటే ఏంటి? అసలే రాయకపోవడం. ఇప్పుడు రాంగ్ టోటలింగ్ అంటేనేమో ఎర్రర్ కమిషన్. రాంగ్ పోస్టింగ్ అంటే లెడ్జర్ లో నుండి సబ్సిడరీ బుక్స్ లో నుండి అకౌంట్ లోకి తప్పు పోస్టింగ్ చేసిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లోకి, అది ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. రికార్డింగ్ రాంగ్ అమౌంట్, కరెక్ట్ అమౌంట్ రాకుండా రాసింది కూడా అది ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అవుతుంది. మరి ఎస్కేపింగ్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చింది చూడండి. ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ పోస్టింగ్ అంటే అసలు రాయకపోవడం, అంటే ఇది ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అవుతుంది. అర్థమైంది? ఎస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. నెక్స్ట్, ఎర్రర్స్ కమిటెడ్ బై క్లర్క్స్ ఆర్. చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్. ఏంటి ఎర్రర్? Errors which are committed by clerks are error of principal, compensating errors, partial errors, error of commission. Error of commission, madam. Yes, error of commission. Okay, they are making a mistake. They have committed that mistake.
That is why you call it as error of commission. Then, which is not a clerical error, quite opposite that. Daniki chudandi. Which is not a clerical error? Error of principle. Error of principle. Error of principle is not a clerical error. ఎందుకంటే అక్కడ బేసిక్ గా ప్రిన్సిపల్ ని తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి it is error of principle. Very good. Next, overdraft as per cash book means Credit balance in cash book of that's 4 options కూడా చదవండి. చదివి నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. Overdraft as per cash book means credit balance in bank column of cash book. అవునా? B. ఏనా బీనా? B, ma'am. క్యాష్ బుక్ అంటున్నాను. క్యాష్ బుక్ లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది? ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. సో I think D, madam. credit balance in bank column of cash book is the correct answer. ఓకే. సో ఇక్కడ మనము ఇవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాష్ కాలమ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ కాలమ్ కాదు, ఎందుకంటే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది మనం బ్యాంక్ కాలమ్ లో రాస్తాం కాబట్టి అది కాదు. నెక్స్ట్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాష్ కాలమ్, క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కాదు. నెక్స్ట్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలమా? కాదు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా బిఏ అవుతుంది. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలమ్ ఆఫ్ క్యాష్. ఓకే. నెక్స్ట్, discount of rupees 105 allowed to Kirti has been credited to her account as 501. Rectify. కొంచెం ఆలోచించి చెప్పండి ఇది. Yes. How much time you will take? Discount allowed to Kirti. 105 రాయాలి, 501 రాసింది. Credit discount account by 396. అవునా? Ma'am, I think option B. కీర్తి అకౌంట్ ని చేస్తావా? కీర్తి అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్ రాస్తామా ఇక్కడ అసలు? చూడండి, అదే థింక్ ఓవర్ ఇట్. Credit discount account by 396, debit Kirti account by 396, credit Kirti account by 396, or debit discount account by 396. Ma'am, Kirti account ఇక్కడ impact చూపించదు. So debit Kirti account by 396. It is credit. A is the correct answer, because instead of writing the less amount 105 బదులు 501 రాసినాము. ఎక్కువ ఉన్న అమౌంట్ చేయాలంటే క్రెడిట్ చేయాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ షోస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందంటే దాన్ని తగ్గించాలంటే క్రెడిట్ చేయాలి. యూ షుడ్ థింక్ లైక్ దిస్. ఓకే. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇస్ అన్ అకౌంట్ విచ్ షోస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ సైడ్ 105 ఉండాల్సింది 501 ఉంది. ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆ డిస్కౌంట్ అకౌంటా కీర్తి అకౌంటా అని కూడా మనకి ఇస్తారు. కీర్తి అనేది పర్సనల్ అకౌంట్, సో యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ దాట్ అకౌంట్. అండర్స్టూడ్? Yes, ma'am. So like this you will be having the bits for from these 2 chapters, that is DRS and rectification of errors. If you have any doubts, you practice the bits till or you read the topic wherever you have the take a note of it, and we can discuss in the tomorrow's class. Okay. Now moving on to the next topic, bills of exchange. What is a bill? What is a bill or bills of exchange? జనరల్ గా మనం బిల్స్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్ అని అంటూ ఉంటాము. అసలు బిల్ అంటే ఏంటి? Invoice, ma'am. Bill means invoice. It's an order to pay, ma'am. It's an order to pay. మీరన్న ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ ఆ బిల్లు కాదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ బిల్లు కాదు, ఆ బిల్లు ఈ బిల్లు వేరు కాదు. మనం ఎక్కడన్నా పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేది ఆ బిల్లు కాదు. సో నౌ whenever goods are sold on credit, the buyer
promises to pay the amount due on a certain date. In such a case, generally, a written document is prepared to acknowledge the amount payable by the buyer to the seller. This written document may be in the form of bill of exchange or promissory note. Pushpa, mute yourself. So, whenever goods are sold on credit, whenever goods are sold on credit, the buyer will promise to make the amount due on a certain date. Okay, so దీన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేయడానికి అంటే అమౌంట్ కట్టాల్సిన అమౌంట్ ఒక డ్యూ డేట్ రోజు పే చేస్తాను అని చెప్పడానికి ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఆ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఒక బిల్ రూపంలో కానీ ప్రామిసరీ నోట్ రూపంలో కానీ ఉండొచ్చు. అయితే బిల్ కి ప్రామిసరీ నోట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? Bills of exchange will be prepared by drawer, ma'am. And the promissory note will be from the pay. ఇక్కడ డ్రాయర్ పే అనే టర్మ్స్ ఇంకా రాలేవు. డేటార్ క్రెడిటర్ కాగానే చెప్పు నాకు. ప్రామిసరీ నోట్ ఈజ్ రిటర్న్ బై ఎ పర్సన్ ప్రామిసింగ్ టు పే ద అమౌంట్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ద డేటార్ ఈస్ ప్రామిసింగ్ దట్ ఎస్ ఐ విల్ పే ద అమౌంట్ ఆన్ సో అండ్ సో డే విత్ సో అండ్ సో ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి రాసిచ్చేది ప్రామిసరీ నోట్. దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ గా రాసేది బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. హియర్ అండర్స్టూడ్? Yes, ma'am. So, moving on to the definition, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only, or to the order of a certain person to pay a certain sum of money only, or to the order or to the bearer of the instrument. ఈ డెఫినేషన్ అంతా కానీ మీరు కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే ఈ చాప్టర్ మొత్తం అర్థమైనట్టే. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్. ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు నేను అడిగినప్పుడు ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్ టు పే అన్నారు. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కండిషనల్ ఆర్డర్, అంటే డబ్బులు కట్టాలి, బిల్ ఉంటే అంతే, ఇంకా బిల్ పైన సైన్ చేసి ఉంటే ఇంకా దానికి ఏమి అందులో ఏమి కండిషన్స్ ఉండొద్దు, వేరే అదర్ కండిషన్స్ ఏమి మెన్షన్ చేసి ఉండొద్దు. ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కండిషనల్ ఆర్డర్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ సైన్డ్ బై ద మేకర్, అంటే ఎవరైతే దాన్ని రాస్తున్నారో అతను సైన్ చేస్తాడు. దెన్ he is asking a certain person, particularly అందులో మెన్షన్ చేసిన పర్సన్ ఎవరికంటే వాళ్ళకి కాదు, that person only should pay a certain sum of money only to the order of a certain person to pay a certain sum of money, or to the order or to the bearer of the instrument. అంటే ఆ డ్యూ డేట్ రోజు అతనికి కానీ అతని తరఫున ఆ బేరర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే అతని తరఫున బిల్లు తీసుకుని ఎవరు వచ్చినా కూడా వారికి వితౌట్ ఎనీ కండిషన్ అన్కండిషనల్ గా డబ్బులు పే చేయమని ఆర్డర్. అర్థమైందా ఈ డెఫినేషన్ అందరికి? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, the features. Anyone quickly read out this? What are the features of bills of exchange? It must be in writing. It must be an order to pay. The order must be unconditional. It must be signed by the maker. The order must be directed to a certain person. The order must be for payment only. The amount payable must be certain. The amount must be payable to certain person named in the instrument or to his order or bearer of the instrument. It specifies the date by which the amount should be paid. It must be accepted by the drawee to make it a legal document. So, these are all the features of the bills of exchange. ఒక బిల్ చెల్లుబాటు కావాలంటే డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ ఫీచర్స్ కలిగి ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ బి an unconditional order to pay a certain sum of money, and it is an order directed to a certain person only, and the amount should be certain. Order must be for payment only, ఇంకా వేరే దానికి ఎటువంటి ఆర్డర్ కాదు, అది పేమెంట్ చేయమని ఆర్డర్ మాత్రమే. తర్వాత not only to the person named in the instrument or to his bearer of the instrument also, and అందులో డేట్ కూడా మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది. It specifies the date by which the amount should be paid, and it must be accepted by the drawee to make it a legal document to be enforced from law. If the payment is not made, then to make it as a legal document, it must be accepted by the drawee. Next,
parties to a bills of exchange. So bill of exchange lo drawer, the person who makes the bill or draws a bill is called as drawer. He is the creditor or seller of goods on credit. Next, the person on whom the bill is drawn is called as the drawee. He is the buyer of the goods on credit. He is the person who is required to make the payment. The next, the payee is the person named in the bill to whom the amount is payable. The payee can be the drawer himself or some other person. So I think is it clear? These 3 points: parties to a bill, Yes, ma'am. drawer, drawee, pay. Yes, ma'am. Next, due date. The date on which the bill becomes due for payment is called as due date. A period of 3 days known as grace days are added to find out the due date. So problems అన్ని చేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ కాబట్టి మీకు తెలుసు కదా డ్యూ డేట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో స్టూడెంట్స్. Yes, ma'am. ఎస్, సో యాక్చువల్ డేట్ కి మనం ఎన్ని డేస్ కలుపుతాము? 3 days. ఆ 3 డేస్ ఏమంటాము? Grace days. గ్రేస్ డేస్. సో అవి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు యూ విల్ హ్యావ్ ద డ్యూ డేట్. నెక్స్ట్, ప్రామిసరీ నోట్. It is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to make the payment. It is made by the debtor. So this is the difference between the promissory note and bill of exchange. Moving on, parts of a bill of exchange. See, I have noticed the questions from this part. The parts of మన parties to a bill of exchange లో drawee payee అవి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. కానీ ఇది చూడండి, parts of a bill of exchange, the following are the parts of a which is not a part of bill of exchange అని కూడా అడగడము చూసినాం మనము. డేట్, టర్మ్, అమౌంట్, స్టాంప్, పార్టీస్ ఇవన్నీ కలిపితేనే బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే డేట్, టర్మ్, అమౌంట్, స్టాంప్ అండ్ పార్ట్స్. నెక్స్ట్, అడ్వాంటేజెస్ ఇస్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ డెట్స్ టు ఫిక్స్ ద డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. It is written and signed acknowledgement of the debt. A drawer can convert the bill into cash by discounting it with the bank. So, bill of exchange అనేది it is also an elaborate chapter because different types of treatment of bill will be there in that. అందులో the treatment of the bill is how you will treat in different forms. That is, the first one is discounting the bill. Can anyone tell what is the meaning of discounting the bill? If the payer has paid the amount before the due date, then the seller can give concession to the buyer. No. బిల్ డిస్కౌంట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ముందుగానే ఇచ్చినందుకు అతను డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం అంటున్నావా? కాదు, అది కాదు. డ్యూ డేట్ కంటే ముందే అమౌంట్ ని తీసేసుకోవడం. కాదు. ఎక్కడి నుండి తీసుకోవడం? From bank, ma'am. Yes. So, discounting the bill ante, if the holder of the bill wants to get money against the amount mentioned in the bill at an earlier date before the due date. For example, A is drawing a bill on B. B is accepting the bill. Accept చేసిన తర్వాత B sign చేసి మళ్ళీ A కే ఇస్తాడు. డ్యూ డేట్ వరకు బిల్ A దగ్గరే ఉంటుంది. But A wants money. For example, the bill is for 3 months. But A is in need of money now only. Then what A will do? He will approach his banker. He will give the bill to the bank to be collected after 3 months and gets the cash now only. That is called as discounting the bill. The bank pays the cash after deducting some amount as discount. Understood? Student, is it clear? Yes, ma'am, clear. So, బిల్ డిస్కౌంట్ చేసుకోవడం అంటే బ్యాంక్ కు డ్యూ డేట్ కన్నా ముందే బిల్ ఇచ్చేసి కొంత అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసుకొని బ్యాంక్ వాళ్ళు క్యాష్ పే చేయడాన్ని డిస్కౌంటింగ్ ద బిల్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, ఎండార్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బిల్. ఎండార్సింగ్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద బిల్. ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద రైట్ ఆన్ ద బిల్ సమ్ అదర్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండార్స్మెంట్ ఆఫ్ ద బిల్. సో మన దగ్గర ఉన్న బిల్ ని ఇంకో క్రెడిటార్ కి మనం దాన్ని ఎండార్స్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండార్స్మెంట్ ఆఫ్ బిల్. And the person who is transferring this ownership is called as endorser. The person to whom the transfer is made is called as endorsing. Then, what is the meaning of dishonor of the bill? Can anyone answer? Bill dishonor అయితే మేడం. Bill dishonor అంటే ఏంటి?
డ్యూ డేట్ రోజు ఆ బిల్లు మీద డబ్బులు చెల్లించకపోతే దాన్ని డిజానర్ ఆఫ్ బిల్ అని అంటారు. ఇఫ్ ద డ్రాయీ fails to make payment on the bill on the due date, you call it as dishonor of the bill. అయితే డిసానర్ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏ బి పైన బిల్ డ్రా చేసి 3 months తర్వాత డబ్బులు పే చేయాలి. ఒకవేళ 3 months తర్వాత బి అమౌంట్ పే చేసేస్తే దాన్ని ఆనర్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటాము. ఒకవేళ 3 months కన్నా ముందే ఏ ఆ బిల్ ని బ్యాంక్ దగ్గర ఇచ్చేసి క్యాష్ తెచ్చుకున్నట్లయితే దాన్ని డిస్కౌంటింగ్ ద బిల్ అంటాం. అట్లా కాకుండా ఏ ఆ బిల్ సికి ఇచ్చేసి డ్యూ డేట్ రోజు సిని కలెక్ట్ చేసుకోమంటే అప్పుడు దాన్ని ఎండార్స్మెంట్ ఆఫ్ బిల్ అంటాం. అప్పుడు బిల్ ఇచ్చేసిన ఏని ఎండార్సర్ అంటాము, తీసుకున్న సిని ఎండార్సీ అంటాం. అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ ఫాస్ట్ బికాస్ ద టైమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ గెటింగ్ లేట్. ఓకే, అర్థమవుతుందా అమ్మా? ఓకే, మరి డిజానర్ అంటే ఏంటి? బి డ్యూ డేట్ రోజు చేయాల్సిన పేమెంట్ చెయ్యకపోతే దాన్ని డిజానర్ ఆఫ్ బిల్ అంటాం. అయితే ఈ డిజానర్ ఆఫ్ బిల్ ని అథెంటికేట్ చేస్తూ ఇతను డబ్బులు పే చేయలేదు ఈ బిల్ మీద అనేది ఒక నోటరీ దగ్గర నోట్ చేయించడాన్ని నోటింగ్ ఆఫ్ ద బిల్ అంటాం. దానికి సంబంధించిన నోటింగ్ ఛార్జెస్ కూడా మనము ఎంట్రీస్ లో రాసినప్పుడు మీరు ప్రాబ్లమ్స్ లో చేసి ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? డిజానర్ ఆఫ్ ద బిల్ అండ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ పెయిడ్ అని. ఎస్. నెక్స్ట్ రెన్యువల్ ఆఫ్ ద బిల్. రెన్యువల్ అంటే ఏంటి? On dishonor of the old bill on due date, a new bill may be drawn with an extended period of time. Ante same example, A is drawing a bill on B, B is not making the payment, failed to make the payment on due date. Then B is asking that you write another bill and give me some extra time. నేను డ్యూ డేట్ లోపల డబ్బులు కట్టలేకపోయినాను కాబట్టి నాకు ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం ఇవ్వమంటే అప్పుడు ఏ దానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఇంకో బిల్ రాస్తాడు. లేదా ఆ బిల్ ని క్యాన్సిల్ చేసి రెన్యువల్ అంటే అదే అన్నమాట. రెన్యువల్ అంటే రైటింగ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద పీరియడ్. అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూ బిల్ will include interest on the unpaid amount for such extended period. సో అప్పుడు ఏమంటాడు? సరే నీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా 2 months టైం ఇస్తున్నాను, కానీ నీకు డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేసినందుకు నాకు అదే అమౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి అని అంటాడు. అర్థమవుతుందా? దాన్ని ఏమంటాము? రెన్యువల్ ఆఫ్ ద బిల్ అని అంటాం. Did you understand all of this? Yes, ma'am. The bill will be in different ways. Discounting, endorsement, dishonor of the bill, noting of the bill, bill sent to bank for collection is also there. Okay. So the bits regarding this you practice for today by these topics, and tomorrow we will discuss some more bits before starting the other topics. So can I end it, sir? Okay, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you for your elaborate syllabus. Actually, this is two tough topics for the students. BRS bank reconciliation statement will be stick in the almost in entire syllabus. So that's why it is a very confusing topic. Yes, Okay, sir. madam. Okay, thank you, madam. So we will see you tomorrow at the same time. Okay, sir. Thank you, sir. So students, you have the assignment of reading these 3 topics. So ఈ 3 topics పైన కూడా ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న 3 కూడా బిఆర్ఎస్, తర్వాత రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ఈ 3 టాపిక్స్ పైన మీకు సాధ్యమైనంత బిట్స్ సాల్వ్ చేయండి. టాపిక్ చదవండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపటి క్లాస్ లో వేరే టాపిక్స్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు వీటిపైన డిస్కస్ చేద్దాం. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Okay, Priyanka, madam can send this PDF. Okay, ma'am. Madam session kaangane tomorrow we will share this PPT or PDF, and this recorded sessions also we will share in the WhatsApp group. Okay, so don't worry. So you can practice as per the instructions of madam. Thank you all. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Okay, madam.